ओम शांति 27 अगस्ट 2025 साकार मुरली मुरलीर मुख्य पॉइंट रे परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव बाबा कहते मिठे बच्चे निजर शतप्रधान भाग्य गढ़ापी याद रे रहिबार खूब पुरुषार्थ कर। सर्वदा मने रहू जे मो आत्मा मोते बाबांक ठारू पूरा संपत्ति नेबाकू हेबो। निजर शतप्रधान भाग्य गढ़ापी याद रे रहिबार खूब पुरुषार्थ कर। सर्वदा मने रहू जे मो आत्मा मोते बाबांक ठारू पूरा संपत्ति नेबाकू हेबो। प्रश्न पिलामानंकु याद्र चार्ट रखिबापी मुस्किल काहेकि लागुछि? पिलामानंकु याद्र चार्ट रखिबापी मुस्किल काहेकि लागुछि? उत्तर काहेकिना केतेक संतान याद को यथार्थ भावे बुझी पारु नाहांती, बसुछंती जोगरे आउ बुद्धि बाहरे एणे तेणे घूरी बुलुछि, शांत हेउ नाही। तेणु सेमाने वायुमंडल को खराब करि थांती। याद तो करू ही नाहांती, तेणु चार्ट किपरि लेखिबे? जदि केही मिछ लेखुछंती तेबे सेमानंकु बहुत दंड मिलुछि। सत्य पितांकु तो सत्य ही जणाइबाकू हेबो। गीत तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति आत्मिक संतान मानकु तथापि आत्मिक बाबा प्रत्यह बुझाउछंती जे जेते संभव देही अभिमानी हुओ, निजकु आत्मा निश्चय करी बाबांकु मने पकाओ। काहेकिना तुमे जानिछ आमे सेही बेहदर बाबांक ठारू बेहदर सुखर भाग्य गढ़िबाकू आसिछु। तेणु निश्चय बाबांकु मने पकाइबाकू हेबो। पवित्र शतप्रधान न होई शतप्रधान भाग्य गढ़ी पारिबो नाही। एहाकू भल भावरे मने रख। मूल कथा हेउछि गोटिए। एहाकू निज पाखरे लेखि रख। बाहुरे नाम लेखि थांती ना, तुमे मध्य लेखि दियो मु एक आत्मा बेहद बाबांक ठारू मु वर्षा नेउछि, काहेकिना माया भुलाई देउछि। सेथिपाई हातरे लेखिदेले बारंबार मने पड़िबो। मनुष्य भगवान को स्मरण करिबा निमंते बाहुरे ओम अथवा कृष्ण को चित्र आदि लगाई थांती। यह तो हेउछि नुआरु नुआ याद। एहाकू केवल अविनाशी बाबा ही बुझाउछंती। एहाकू बुझिबा द्वारा तुमे सौभाग्यशाली तो कौन पद्मापदम भाग्यशाली हेउछ। बाबा को न जानिबा कारणरू तांको याद न करिबा कारणरू कांगाल होई जाइछ। केवल ही बाबा जे कि सदाकाल पई जीवन को सुखी करिबा पई आसिछंती, जदिओ याद करंती परंतु तांको बिल्कुल जानि नाहंती। विदेशी माने मध्य ईश्वरं को सर्वव्यापी कहिबा भारतवासींक ठारू शिखिछंती। भारत रे पतन हेबारु समस्तंकर पतन होईछि। निजर एवं समस्तंकर पतन पाई भारत ही दायी। बाबा कहउछंती मु मध्य एठाकू आसी भारत को स्वर्ग सत्यखंड करुछि। एपरि स्वर्गर रचयितांकर केते ग्लानि करि देइछंती, भूली जाइछंती। सेथिपाई लेखा अछि यदा 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 हि धर्मस्य। एहार अर्थ मध्य बाबा ही आसी बुझाउछंती। बलिहार तो एका बाबांकर। एबे तुमे जानुछ बाबा आसुछंती निश्चय। शिव जयंती पालन करुछंती, किंतु शिव जयंतीर महत्व रखि नाहंती। एबे तुमे पिला माने जानुछ जरूर आसीथिले जहार जयंती पालन करुछंती, सेही सत्ययुगी आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना करुछंती। अन्य समस्ते जानिछंती जे आमर धर्म अमुक समय रे अमुक स्थापन करिछंती। तांको पूर्वरु देवी देवता धर्म ही थिला। एही धर्म किपरि लोप पाइगला ता आदौ जानि नाहंती। एबे बाबा आसी बुझाउछंती बाबा ही सबुठारु श्रेष्ठ, आउ काहार भी महिमा नाही। धर्म स्थापकंकर कौन महिमा कराजिबो? बाबा ही पवित्र दुनियार स्थापना एवं पतित दुनियार विनाश कराई तुमको माया उपरे बीज प्राप्त कराउछंती। एहा हेउछि बेहदर कथा। सारा बेहद दुनिया उपरे रावण राज्य चलिछि। हद्र लंका आदिर कौनसी कथा नाही। एही हार जीतर कहानी मध्य सारा भारतर, बाकी सबु हेउछि शाखा प्रशाखा। भारत रे ही दुई मुकुटधारी एवं एक मुकुटधारी राजा होइथांती। आउ जेउ सबु बड़ बड़ बादशाह माने होइकि मरि जाइछंती, कहा उपरे भी लाइटर मुकुट रहु नाही। केवल देवी देवतांकर व्यतीत देवता माने तो स्वर्गर मालिक थिले ना।
ବାସ୍ତବରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ପରମ ପିତା ପତିତପାବନ କୁହାଯାଏ। ୟାଙ୍କୁ କିପରି ଲାଇଟ୍ ଦେଇପାରିବେ? ଲାଇଟ୍ ସେବେ ଦିଆଯାଇପାରିବ ଯେବେ ବିନା ଲାଇଟ୍ ପତିତ ହେବେ। ଶିବ ବାବା କେବେ ବିନା ଲାଇଟ୍ ବାଲା ପତିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ କିପରି ଲାଇଟ୍ ଦେଇହେବ? ଅସମ୍ଭବ। ଦିନକୁ ଦିନ ତୁମକୁ ବହୁତ ଗୁହ୍ୟ କଥା ବୁଝାଯାଉଛି। ଯିଏ ଯେତେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ କରିପାରିବ। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ହିଁ ୟାଦ୍ର ଯାତ୍ରା। ଏଥିରେ ମାୟାର ବହୁତ ବିଘ୍ନ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦିଓ କେହି ୟାଦ୍ର ଚାର୍ଟରେ 50-60% ଲେଖି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁ ନାହାନ୍ତି ଯେ ୟାଦ୍ର ଯାତ୍ରା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏହି କଥାକୁ ୟାଦ୍ କୁହାଯିବ କି? ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ତୁମେ ଏଠାରେ 10-15 ମିନିଟ୍ ବସୁଛ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କର ୟାଦ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ ରହିଛ। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ୟାଦ୍ରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଖରାପ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ୟାଦ୍ରେ ନ ରହିବା କାରଣରୁ ବିଘ୍ନ ପକାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସାରାଦିନ ବୁଦ୍ଧି ବାହାରେ ଭ୍ରମିତ ହେଉଛି। ତାହା କ'ଣ ଏଠାରେ ବସିଲେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ? ସେଥିପାଇଁ ୟାଦ୍ର ଚାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ମିଛ ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ତ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ସନ୍ତାନମାନେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବାବା ପଚାରିଲେ ଏବଂ ମିଛ କହିଲ, ତେବେ କେତେ ଦୋଷୀ ହୋଇଯିବ। କେତେ ବି ବଡ଼ ନିକୃଷ୍ଟ କାମ କରିଥିବ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ କହିବାରେ ଲଜ୍ଜା ଆସିବ। ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ମିଛ କହିବେ। ମିଛ ମାୟା ମିଛ କାୟା ଅଟେ ନା। ଏକଦମ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଶୁଣାଇବା ତ ଭଲ କଥା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବେ। ଏଠାରେ ତ ସତ୍ୟ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜ୍ଞାନ ସହିତ ୟାଦ୍ର ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ। କାହିଁକିନା ୟାଦ୍ ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିଜର ଏବଂ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇବା ତ ବହୁତ ସହଜ, ୟାଦ୍ରେ ହିଁ ମେହନତ ରହିଛି। ବାକି ବୀଜରୁ ବୃକ୍ଷ କିପରି ବାହାରୁଛି, ଏହା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିରେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ରହିଛି। ବୀଜ ଏବଂ ବୃକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ନା। ବାବା ତ ସତ୍ ଚୈତନ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି ବିଲକୁଲ ଅସାଧାରଣ କଥା। ଏହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରୂପୀ ବୃକ୍ଷ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣାନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ନେତି ନେତି କରି ଚାଲିଗଲେ। ଅବଧିକୁ ହିଁ ନ ଜାଣିଥିଲେ ବାକି କ'ଣ ଜାଣିବେ? ତୁମ ଭିତରେ ବି ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମିନାର ମଧ୍ୟ ଡକାଇଥାନ୍ତି। ନିଜ ନିଜର ବିଚାର ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଚାର ତ ଯେ କେହି ବି ଦେଇପାରିବେ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଅଛି ସେହିମାନେ ହିଁ କେବଳ ବିଚାର ଦେବେ। ଆମର ନାମ ତ ନାହିଁ, ଆମେ କିପରି ବିଚାର ଦେବୁ? ଏଭଳି ଭାବନା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କେହି ବି ସେବା ଅର୍ଥେ କୌଣସି ବିଚାର ଥିଲେ, ଉପଦେଶ ଥିଲେ ଲେଖିପାରିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନରେ କୌଣସି ବିଚାର ଆସିଲେ ଲେଖିବା ଦରକାର ଯେ ବାବା ଏହି ଉପାୟରେ ସେବା ବହୁତ ବଢ଼ିପାରିବ। ଯେ କେହି ବି ରାୟ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖିବା କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିଚାର ଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି କେଉଁ ଯୁକ୍ତିରେ ଆମେ ଭାରତର କଲ୍ୟାଣ କରିବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବୁ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖି ପଠାଅ। ମାୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୁଲାଇ ଶୁଆଇ ଦେଇଛି। ବାବା ସେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏବେ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା। ପଢ଼ ବା ନ ପଢ଼, ନିଶ୍ଚୟ ମରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରସ୍ତୁତି କର ବା ନ କର, ନୂଆ ଦୁନିଆ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ସୁଦାମାଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମୁଠାଏ ଚାଉଳ ନେଇ ଆସିଲେ। ବାବା ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ମହଲ ମିଳିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଚାଉଳ ମୁଠାଏ ହିଁ ଅଛି, ତେବେ କ'ଣ କରିବେ? ବାବା ମଧ୍ୟ ମାମାଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଚାଉଳ ମୁଠାଏ ମଧ୍ୟ ଆଣି ନ ଥିଲେ, ତଥାପି କେତେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇଗଲେ। ଏଥିରେ ପଇସାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ୟାଦ୍ରେ ରହିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ନିଜ ସମାନ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ତ କୌଣସି ପାଉଣା ଆଦି ନେବାର ନାହିଁ। ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ପଡ଼ି ରହିଛି, ତେବେ କାହିଁକି ନା ଯଜ୍ଞରେ ସ୍ୱାହା ନ କରିବୁ? ବିନାଶ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯିବ। ସେଥିରୁ କିଛି ତ ସଫଳ କରିଦିଏ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଆଦି ନିଶ୍ଚୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ। ତଥାପି ତାହାର ଅଳ୍ପକାଳ ପାଇଁ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ମନେକର କେହି ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଲେଜ ଆଦି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ପଇସା ଅଧିକ ଅଛି, ଧର୍ମଶାଳା ଆଦି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପରଜନ୍ମରେ ଘରଦ୍ୱାର ଆଦି ଭଲ ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ରୋଗ ଆଦି ତ ହେବ ନା। ମନେକର କେହି ଡାକ୍ତରଖାନା ତିଆରି କରିଥିବେ, ତେବେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ କାମନା ତ ପୂରଣ ହୋଇନଥାଏ। ଏଠାରେ ତ ବେହଦର ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ସବୁ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛି। ତୁମେ ନିଜେ ପବିତ୍ର ହେଉଛ, ତେଣୁ ତୁମର ସବୁ ଧନ ବିଶ୍ୱକୁ ପାବନ କରାଇବାରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନା। ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଦେଉଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପକାଳ ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଶାନ୍ତି କିପରି ମିଳିବ। ଶାନ୍ତି ତ ଶାନ୍ତିଧାମରେ ମିଳିବ ଏବଂ ସତ୍ୟଯୋରେ ଏକ ଧର୍ମ ଥିବା କାରଣରୁ ସେଠାରେ ଅଶାନ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ। ଅଶାନ୍ତି ଥାଏ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା, ରାମ ରାଜା ରାମ ପ୍ରଜା। ତାହା ହେଉଛି ଅମରଲୋକ। ଅମରଲୋକରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅକ୍ଷର ରହିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ବସୁ ବସୁ ଅଚାନକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ମୃତ୍ୟୁଲୋକ, ତାକୁ ଅମରଲୋକ କୁହାଯାଏ। ସେଠାରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା ପରେ ପୁଣି ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ରୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁମର କେତେ ଫାଇଦା ହେଉଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀଙ୍କ ମତରେ ତୁମେ ସଦା ନିରୋଗୀ ହେଉଛ। ତେଣୁ ଏପରି ରୁହାନୀ ସେଣ୍ଟର କେତେ ଖୋଲିବା ଉଚିତ। ଅଳ୍ପ କେତେଜଣ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କ'ଣ କମ୍ କଥା କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୌଣସି ବି ମନୁଷ୍ୟ ଡ୍ରାମାର ଅବଧିକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପଚାରନ୍ତି ତୁମକୁ ପୁଣି ଏସବୁ କିଏ ଶିଖାଇଲେ? ଆରେ ଆମକୁ ବାବା ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଏତେ ଢେର ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର କୁମାରୀ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛ ବିକେ ଶିବବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତୁମେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଅଟ। ଇଏ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର, ଆଦି ପିତା। ଏହାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ବିକେମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛୁ। କୁଟୁମ୍ବ ସବୁ ଥାଏ ନା। ତୁମର ଦେବୀ ଦେବତା କୁଳ ବହୁତ ସୁଖଦାୟୀ ଥିଲା। ଏଠାରେ ତୁମେ ଉତ୍ତମ ହେଉଛ, ପୁଣି ସେଠାରେ ରାଜ୍ୟ କରୁଛ। ଏହା କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଇଛି ଯେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଦ ଏହି ତମପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆରେ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଜଡ଼ ଚିତ୍ରର ପରଛାଇ ପଡ଼ିପାରେ, ଚୈତନ୍ୟରେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ପାଦ ଏଠାରେ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମତଃ ୟାଦର ଯାତ୍ରାରେ ରୁହ ଏବଂ କୌଣସି ବିକର୍ମ କର ନାହିଁ ତଥା ସେବାରେ ଯୁକ୍ତି ବାହାର କର। ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆମେ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ପରି ହେବୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ମୁଖରେ ଗୋଲାପ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ମେହନତ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ନିଜ ସମାନ ତିଆରି କରିବାର ସେବା କର। ତୁମେ ଦିନେ ଦେଖିବ ଜଣେ ଜଣେ ପଣ୍ଡା ନିଜ ସାଥିରେ 100-200 ଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସିବେ। ଆଗକୁ ଗଲେ ଦେଖିବ। ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କିଛି କହିହେବ କି? ଯାହା ହେଉଥିବ ତାହା ଦେଖୁଥିବ। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର ଡ୍ରାମା। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ତୁମେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ନୂଆ କରୁଛ। ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଏବେ ତୁମେ ସୁଖଧାମର ମାଲିକ ହେଉଛ। ସେଠାରେ ଦୁଃଖର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ହିଁ ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା, ଆସି ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତବାସୀ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ଧନ ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ମହଲ ଅଛି, ବିଜୁଳି ଅଛି, ବାସ୍ ଏହା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ। ଏସବୁ ହେଲା ମାୟାର ପମ୍ପ। ସୁଖ ପାଇଁ ବହୁତ ସାଧନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହଲ ଘର ଆଦି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଅଚାନକ କିପରି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଠାରେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ଅଚାନକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି କେତେ ଶୋକ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସମାଧି ପାଖକୁ ଯାଇ କେତେ ଲୁହ ବୁହାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ନୀତି ପ୍ରଥା ରହିଛି, ଅନେକ ମତ ରହିଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏପରି କଥା ହେବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ତ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଇଯିବେ। ତେଣୁ ତୁମେ କେତେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛ, ସେଥିପାଇଁ କେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର। କଦମ କଦମରେ ମତ ନେବା ଉଚିତ। ଗୁରୁଙ୍କର ଅଥବା ପିତାଙ୍କ ମତ ନେଇଥାନ୍ତି, ନଚେତ୍ ନିଜ ମତରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଅସୁରୀ ମତ କ'ଣ କାମ ଦେବ? ଅସୁରୀ ଆଡ଼କୁ ହିଁ ଧକ୍କା ଦେବ। ଏବେ ତୁମକୁ ମିଳୁଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତ, ଏହାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତ। ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବାନୁବାଚ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରୀମତ୍ ଦ୍ୱାରା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛ।
ସେହି ସ୍ୱର୍ଗର ତୁମେ ମାଲିକ ହେଉଛ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଦମରେ ଶ୍ରୀମତ ନେବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ କାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲେ ପୁଣି ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯଦି କାହାର ନିଜସ୍ୱ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ବା ରାୟ ଅଛି ତେବେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖି ପଠାଇ ଦିଅ। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ ରାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ନୂଆ ନୂଆ ସନ୍ତାନ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ବାବା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା କେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଲ ଭଲ ସନ୍ତାନ। ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାୟ ବାହାର କରିବା ଦରକାର। ଏପରି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିବ। ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ତ ଦିଅ। ଭାରତରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଧର୍ମ ଥିଲା, ଏଥିରେ ନାରାଜ ହେବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଜଣେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ୟାଦ କଲେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ, ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1ରେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ବହୁତଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅସୁରୀ ମତଠାରୁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରିବାର ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ବହୁତଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅସୁରୀ ମତଠାରୁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହେବ। 2ରେ ୟାଦର ମେହନତ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାକୁ ସତ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ସୁଦାମ ଭଳି ଯାହା କିଛି ଚାଉଳ ମୁଠି ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ସଫଳ କରି ନିଜର ସର୍ବକାମନା ସିଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହେବ। ୟାଦର ମେହନତ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାକୁ ସତ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ସୁଦାମା ଭଳି ଯାହା କିଛି ଚାଉଳ ମୁଠି ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ସଫଳ କରି ନିଜର ସର୍ବକାମନା ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ଏକମାତ୍ର ବାବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନୁହେଁ। ଏହିଭଳି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଅବିନାଶୀ ଅମର ହୁଅ। ଏକମାତ୍ର ବାବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନୁହେଁ। ଏହିଭଳି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଅବିନାଶୀ ଅମର ହୁଅ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏହିଭଳି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ମୋର ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସ୍ୱତଃ ଏବଂ ସହଜରେ ଏକରସ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଚଳ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକର ଅବିନାଶୀ ତାର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସର୍ବଦା ଅବିନାଶୀ ଭବ ଅମର ଭାବର ବରଦାନ ମିଳିଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଲିଫ୍ଟ ମିଳିଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଆପେ ଆପେ ମିଳିଯାଏ। ସ୍ଲୋଗାନ। ଭାବିବା, କହିବା ଏବଂ କରିବା ଏହି ତିନୋଟିକୁ ଏକାଭଳି କର, ତେବେ କୁହାଯିବ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ। ଭାବିବା, କହିବା ଏବଂ କରିବା ଏହି ତିନୋଟିକୁ ଏକାଭଳି କର, ତେବେ କୁହାଯିବ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରାରେ ବାବା କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ସହଜ ଯୋଗୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର କରିନିଅ। ଦିଲରେ ମେରା ବାବା ଏବଂ ବାବା କହିବେ ମେରେ ବଚ୍ଚେ। ଏହିଭଳି ସ୍ନେହର ସାଗରରେ ସମାହିତ ହୋଇଯାଅ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଡ଼ି ରୁହ। ଏହି ସ୍ନେହ ହିଁ ଛତ୍ରଛାୟାର କାମ କରିଥାଏ। ଏହା ଭିତରକୁ ମାୟା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସହଜଯୋଗୀ ହେବାର ସହଜ ସାଧନା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।